CSIR NET 2024 December, some sort of question solve again. Okay, so today I have to discuss some question solve. Okay, because there must be GATE exam is very near, that is 15th February, and NET exam is also near of after GATE, that is 28th February. Okay, so I think there should be, we have to avoid the other theory classes, so we have to more focus on question solve. Then after CSIR NET I will start again with pericyclic reaction, and then I have to search all the important topics on acid base, and I will make the advanced level acid base chemistry videos. Okay, after that there must be, I in each chapter, when the each chapter completed, there must be, I will practice all the questions solved which are important for the case of not only the CSIR NET but also GATE, but also WB set, but also for other competitive exam, right? Like as for example other state wise set exams or slate exams, even that is important for the PhD entrance tests and admission test of MSc, and not only that, that is BARC. Okay, lots of exams are going on, so that's why question solve is very important. And if I separately produce the question solve, there must be sometimes people lack of the knowledge about this concept. So I think when I describe all the topics on any chapter like pericyclic, like photochemistry, after the completion of this each of the chapter I will make a question solve 2 classes. Okay, 2 or 1 classes, and then I will again start the new thing. Okay, maybe this new thing will be the chapter or the question solve session, that should depend on which exam that should be coming up and how the exam will be conducted and the strategy to achieve the exam. Okay, because in each and every exam we have to always make the strategy how to crack, and not only that, we have to make a modification to achieve this, because there must be, after each of the exam, when many people face the failure, there must be, they have to analyze the what is the problem behind of it. Okay, so that's why it's important to recognize the problems and more emphasize on the solution, not the failure. Okay, so this is very important, that is in which problems that should be occur. Like for example in WB set there must be some conceptual questions that should become, so we also not only we have to focus on the CSIR NET or GATE type questions, we have to also focus on the conceptual thinking, because in WB set there must be inner meaning type questions that should become in every subject, even in chemistry form. Okay, and not only that, there must be in WB set and GATE and CSIR NET, BARC, all the exams that should be very similar to each other, very closer to each other, but they have the sort of deviation, and this deviation is very important in the sense because there must be the people faces failure due to this deviation. Okay, because there must be in GATE exam MSQ type questions that should become, people when more focus on CSIR NET, they forget it, that is MSQ type questions that should be coming in the exam, and there must be more than one options that can be right, and they forget it this, and so they can put any one most probable answer and they get the no marks at all. Okay, so this is the one type of drawback. Not only that, many people practices on CSIR NET. In CSIR NET there must be also numerical ability tests are there, but there must be the people seen, there must be some 4 options are there, so by option eliminated and even seeing the unit, they can easily use this strategy and solve the option, which option is correct. Sometimes the option eliminating can eligible to produce the actual answer to identify. Okay, but in GATE exam this chances is not there. There must be filling the blanks, and there must be a rounded off one statements will be there, and there must be a box is there, in the box there must be calculator is there, you have to calculate and put the value in the filling the blanks. So there must be no 4 option, so option eliminating chances are not there in numerical ability test in GATE. So this is the one type of drawback. Okay, we have to memorize this.
Another deviation in CSIR net, many people are not good enough to handle the virtual calculator, which is not always provided in the CSIR net. But in GATE, there must be definitely virtual calculator is there, and that's why many difficult numerical question that should become, there must be a chances. Many people avoid it, so many people faces the problem during the exam. This is the one type of thing. Next one, when WB set, many people faces failure. There must be the reasons behind of it, because when the people more emphasize on CSIR net and GATE, there must be no OMR sheet is there. They never know the how the filling of OMR sheet is there. In OMR sheet, how the roll number, how the all the things that should be dictated, right? This is the one type of problem. There must be always there, most of the cases in OMR sheet given, there must be written as, that is always use black pen, ballpoint pen, right? Many people uses blue pen. This is one type of problem. Another, there must be many people dark the circle not effectively. This is also the problem. So these are the problem. Now we have to coming back. What is the problem facing by the candidate? That is, there must be many people who are more forces on the CSIR net GATE, and WB said sometimes they more emphasize on organic or inorganic chemistry. They are not eligible to risks in physical chemistry, and they must be faces the problem during BARC examination, because BARC examination mostly depend on the physical chemistry and nuclear chemistry. So this is the factor of that. Okay, so these the deviations are there. Not only that, the other type of exams having some different pattern. We have to first analyze the question pattern, then we have to read and check out carefully the question, then we have to see the options carefully, we have to see unit convention purely, we have to memorize some formula, we have to put the values carefully in the formula. Okay, we have to calculate properly, we have to use sometimes virtual calculator properly, and even not only that, when the rough copy is given in a GATE examination, CSIR net, even in the WB set, there must be the last pages are there. Always try to keep your calculation clear and visible, because when you have to check and revision, or you have to check properly, that is which option you have to take in. If you never calculate properly, there must be a facing problem. That is how you calculate. You never for all the question you never memorize at a time. So always try to keep your rough work as a clear for your memorizing power, for your advantages. Okay, next, and also there must be another problem is there. When I have to start the question solve, many people forget the concept. Okay, when I have to start the chapter, many people are not able to do the questions. So there must be the problem is behind of it. Concept is based on knowledge. Okay, and question solve is based on application. Okay, so many people are doing well in application part, they are unable to do the knowledge part. This is one type of problem. They face the problem during the interview, during the any type of interactions. Okay, even class questionnaire. And also many people doing well in knowledge part but never good in application part, so they faces the problem during entrance test. Okay, so we have to both emphasize on the concept and also application. Okay, both we have to done. So now I have to start. Okay, আমি গোটাটাই ইংলিশে বললাম, এই জন্য বললাম বিকজ তার পিছনে একটা রিজন আছে. There must be a reason behind of it. In WB set, in GATE, in CSIR net, all of the cases, even BARC, there maybe you get the bilingual language, that is English and Bengali. I always say that if you understand facing problem to understand the English, and you can see the other language which is given. But if your question is wrong or wrongly printed, always see the standard as a English question. Okay, because sometimes by seeing the Bengali question or Hindi question, many people doing the wrong answer. So this is also the drawback. That's why you have to understand properly English also.
Okay, this is not the thing that is to blame the any language. This is the thing of actual reality scenario. Okay, because which are given in the information, directly given in the information that you have to see as a finalize to see the English language more preferably. So that's why I have nothing to do to say. Okay, so you have to see the English version more carefully than other languages, because there already the information is given this type of thing. Okay, okay, তো বোঝা গেল। এবার বোঝো আমি কি বললাম, গেট, সিএসআই আর নেট এগুলো আমি শুরু করব, যেহেতু কোশ্চেন আর তোমার কনসেপ্ট এই দুটো জিনিস আলাদা। ঠিক আছে, অনেকেই আছে কোশ্চেন সলভ করতে গিয়ে কনসেপ্ট ভুলে যায়, কনসেপ্ট করতে গিয়ে কোশ্চেনটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা তারা জানে না, এরকমও হয়। তো সেক্ষেত্রে বোথ অফ দ্য জিনিস যাতে কোনোটাই কারোর ক্ষেত্রে না হয়, অ্যাপ্লিকেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনসেপ্ট দুটোই আমাদের মাথায় থাকে, সেজন্য আমি চেষ্টা করব আফটার সিএসআই নেট প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পর একটা করে বা দুটো করে কোশ্চেন সলভ ক্লাস নেব। ঠিক আছে, আর প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে আগে তো কোশ্চেন আনসার চলবে। অ্যাসিড বেসটা হয়েছে কারণ অ্যাসিড বেসের পিছনে 2-3 জনের রিকোয়েস্ট ছিল, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, তাহলে এখানে আমি স্টার্ট করব। প্রথমে খুব সোজা থেকে কোশ্চেনে যাচ্ছি, কেন? বিকজ অলওয়েজ অ্যাপ্রোচ অ্যাজ এ সিম্পল টু কমপ্লেক্স, সবসময় চেষ্টা করবে সরল থেকে জটিলে যাওয়া, সবচেয়ে ইজি কোশ্চেনগুলো আগে আয়ত্ত করবে, তারপর ডিফিকাল্টিতে যাবে। তাহলে প্রথমে যদি ডিফিকাল্টিতে যাও, দেয়ার মাস্ট বি ফেসেস দ্য প্রবলেম। মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটাই হয়, কিন্তু হ্যাঁ কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সেটা নাও হতে পারে, দ্যাট ইজ দেয়ার প্রেফারেন্স। ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। Question 1. Which of the following is a non-heme group? Option A, hemoglobin. Option B, hemocyanin. Option C, myoglobin. Option D, cytochrome. Okay, so which of the following is a non-heme group? Okay, non-heme group, that means where heme unit is not there. Heme unit is a iron containing, Fe containing porphyrin ring complex. Okay, porphyrin ring. So Fe containing porphyrin ring, that should be said as heme. Okay, so you have to find out in which cases non-heme group, that means heme is not present. ওকে, তাই তোমাকে এমন একটা চুজ করতে হবে যেটার মধ্যে হিম ইউনিট নেই। ঠিক আছে, হিম ইউনিট নেই। সো টাইম স্টার্ট নাও, 5 seconds আর দেয়ার। ওকে, টাইম আপ। বোঝো, which of the following is a non-heme group? বোঝো জিনিসটা, হিমোগ্লোবিন তো অবভিয়াসলি হিম আছে, হিম প্রেজেন্ট, তাহলে হিমোগ্লোবিন ইজ নট দেয়ার। মায়োগ্লোবিনেও আছে, ইজ নট দেয়ার। সাইটোক্রোমেও থাকে, কিন্তু সাইটোক্রোম ইজ অলসো হ্যাভিং দ্য হিম ইউনিট। Okay, cytochrome basically 3 types are there: cytochrome A, cytochrome B, cytochrome C. 3 types of cytochromes are there, depend upon the which type of units that should be joined with the porphyrin ring as a alkyl side chain. Okay, কোনটার মধ্যে CH ডাবল বন্ড CH2 থাকে, কোনটার মধ্যে CH CH3 ডাবল বন্ড CH2 থাকে, কোনটার ক্ষেত্রে আদার গ্রুপ থাকে। তো এটার উপর ডিপেন্ড করে সাইটোক্রোম A, সাইটোক্রোম B, সাইটোক্রোম C হয়। আরেকটা হয় যেটা একটু আলাদা, সেটা হলো সাইটোক্রোম P450, যেটা কি করে
তোমার সব সময় মনে রাখবে P450 কাজ হলো অ্যালকেন থেকে অ্যালকোহল তৈরি করা, অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিড তৈরি করা, ঠিক আছে। তো আলটিমেটলি ও কী করে, অ্যালডিহাইড বলো অ্যালকেন বলো, এরা প্রত্যেকে কী হয়, দে আর বোথ aldehyde, alkane, all are non-polar and non-dissociated in the water, non-polarizable, non-polar. কিন্তু সাইটোক্রোম P450 কী করে, এদেরকে পোলারে কনভার্ট করে। আর পোলারে কেন কনভার্ট করে, অ্যালডিহাইড, অ্যালকেন হুইচ আর নট ভেরি গুড ফর আওয়ার হেলথ, সো দ্যাটস ওয়াই হোয়েন সাইটোক্রোম P450 convert it them into polar form, they can easily remove by water as a urine from our body. So this is the factor also where cytochrome P450 is good for our health. ওকে, সাইটোক্রোম P450 কী করে, অ্যালডিহাইড হাইড্রোকার্বন যখন এক্সেস আমাদের শরীরে পৌঁছায়, আমরা তো বিভিন্ন রকম খাবার খাই, এখন তো আরও খাবারের আমরা যে কী যাত্রা পালন করছি খাবারের, আমাদের লাইফস্টাইল খুবই বাজে হয়ে গেছে, আমাদের লাইফস্টাইলে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, ঠিক আছে, কোনো ডায়েট নেই, কোনো এক্সারসাইজ নেই, কোনো কিছুই নেই, সবই খারাপ। তো সে কী পরিমাণ যে খারাপ মানে এক্সেস পরিমাণে কী যে আমাদের শরীরে যাচ্ছে আমরাও জানি না। এবার সাইটোক্রোম 450 মতো কিছু উপাদান আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি, ঠিক আছে। তো সাইটোক্রোম 450 কী করে, এই অ্যালডিহাইড বা এই অ্যালকেন এদেরকে কী করে, এরা নন পোলার, এদেরকে পোলারে কনভার্ট করে। কী করে, অ্যালকেন থেকে অ্যালকোহল তৈরি করে, অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিড তৈরি করে, তারপরে আমাদের শরীরে ওয়াটার আছে, সেই ওয়াটার তো ইউরিন হয়ে বেরোবেই, ইউরিনের মাধ্যমে বের করে দেয়। আমাদের শরীরে এই সমস্ত জিনিসের ক্ষতিকারক এফেক্ট থেকে অনেকটাই বাঁচায় সাইটোক্রোম P450, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। যদিও সাইটোক্রোম P450 এর মধ্যেও কিন্তু হিম ইউনিট আছে, ঠিক আছে, তাহলে সাইটোক্রোমও হবে না। এটা আমি এই জন্য বললাম, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, আলাদা করে সাইটোক্রোম P450টা পড়ে রাখবে, ঠিক আছে। এটার একটাই কাজ, ও নন পোলারকে পোলারে কনভার্ট করে, অ্যালডিহাইডকে অ্যাসিড করে, অ্যালকেন থেকে অ্যালকোহল করে, অ্যান্ড অলসো আরও অনেক গ্রুপ আছে যেগুলোতে শুধুমাত্র একটা করে অক্সিজেন ইনকর্পোরেট করে দেয়, এটাই হলো ওর কাজ, ঠিক আছে। তাহলে কি বাকি থাকলো, হিমোসাইন। হিমোসাইন কেন, হিমোসাইনে কপার থাকে, কোনো এফি থাকে না। এর যদিও হিমো কথাটা আসছে, কিন্তু হিমোসায়ানিন অ্যান্ড হিমো এরিথ্রিন দে আর নন হিম প্রোটিন, ওকে, দেয়ার মাস্ট বি নো হিম গ্রুপ ইজ দেয়ার। যদিও তোমার হিমো এরিথ্রিনের মধ্যে এফি থাকে, দেয়ার মাস্ট বি এফি ইজ প্রেজেন্ট ইন হিমো এরিথ্রিন গ্রুপ, হিমো এরিথ্রিন কমপ্লেক্স, but in hemocyanin there are completely no Fe, no heme group is there, there must be only copper is there, okay, and copper plus 1 and copper plus 2, two oxidation states are there, depend upon that is deoxyhemocyanin or oxyhemocyanin, that is the factor of that, okay. And hemocyanin when is present as a deoxy form, that is a colorless, and when hemocyanin in oxy form there must be colorful, that is a blue color due to LMCT, ligand to metal charge transfer, even there must be oxygen attached like eta2 hapticity, okay, বুঝা গেল। নেক্সট question number 2, a correct example of a nucleotide is option A, adenosine phosphate, that is AMP, B RNA, C uridine, and D DNA. Okay, a correct example of nucleotide is, nucleotide correct example কি, 1 number adenosine monophosphate AMP, 2 number RNA, 3 number uridine, 4 number DNA. So you have to 5 seconds are there, you have to choose which one is correct. Time start now. Time up. এবার বুঝো, RNA is a nucleic acid, okay, DNA is also
nucleic acid. That means what? Nucleic acid means what? Polymer of nucleotide. Okay, অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড একসঙ্গে জুড়ে হয় নিউক্লিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই আরএনএও হবে না, ডিএনএও হবে না। ভালো করে বোঝো, 2 থেকে 10 নিউক্লিওটাইড থেকে কি হয়? অলিগোনিউক্লিওটাইড। বাট গ্রেটার দেন 10 যখনই হয় সেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাপ্রক্সিমেটলি নিউক্লিক অ্যাসিড। যদিও বেশি থাকে অনেক, তো এটা আমরা বলতে পারি। সো দ্যাটস ওয়াই nucleotide can be, nucleic acid can be said as polynucleotide. ওকে, তাহলে আমার আরএনএও হবে না, ডিএনএও হবে না। আচ্ছা, এবার ভালো করে বোঝো, আমি পরের পেজটাই দেখাচ্ছি। দেখো, ফার্স্ট ওয়ান, একটা টার্ম হলো নিউক্লিওসাইড। নিউক্লিওসাইড মানে কি? বেস থাকবে, সেই বেস কি কি হতে পারে? পিরিমিডিন অ্যান্ড পিউরিন। পিরিমিডিন মানে এটা হলো পিরিমিডিন, আর পিউরিন হলো এটা হলো পিউরিন। ওকে, আর কি থাকবে? রাইবোস, রাইবোস কার্বোহাইড্রেট। হ্যাঁ, রাইবোস কার্বোহাইড্রেট থাকবে। হলো, এবার নিউক্লিওটাইড কি হবে? বেস হবে, রাইবোস হবে, প্লাস ফসফেট হবে। ফসফেট মানে H3PO4। হলো, এবার 2 থেকে 10 নিউক্লিওটাইডকে আমরা কি বলতে পারি? অলিগো নিউক্লিওটাইড। ওকে, নেক্সট, এবার 10-এর বেশি যখনই হবে সেটাকে আমরা বলতে পারি পলিনিউক্লিওটাইড। এবার সেই পলিনিউক্লিওটাইডকেই কিছুটা আমরা বলতে পারি, পলিনিউক্লিওটাইডকে কিছুটা বলছি এই জন্য কারণ আমরা হিসাব অনুযায়ী ছোটো করতে বলতে গেলে পলিনিউক্লিওটাইডকে আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড বলি, কিন্তু তা নয়। অনেক সময় খুব কম পরিমাণে যদি নিউক্লিওটাইড থাকে তখন সেক্ষেত্রে সেটাকে নিউক্লিক অ্যাসিড নাও ধরা যেতে পারে। সেখানে 2 থেকে 10 একটা দাগ দেওয়া আছে, 2 থেকে 10, কিন্তু অনেক সময় যদি 11টা থাকে, 12টা থাকে, সেটাও তো অলমোস্ট কাছাকাছি অফ 10। তো অনেক বইয়ে বা অনেক মানুষের, অনেক টিচার তারাও বলেন যে 11টা যদি নিউক্লিওটাইড থাকে, 12টা নিউক্লিওটাইড থাকে, 15টা নিউক্লিওটাইড থাকে, তো সেটাকে আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড কেন বলবো? তো সেখানে একটা আছে, একটা তর্ক বিতর্ক আছে। কিন্তু তবুও যদি তুমি স্ট্যান্ডার্ডাইজ যে কোনো বইয়ে দেখো তো দেখবে পলিনিউক্লিওটাইডকেই আলটিমেটলি আমরা বলি নিউক্লিক অ্যাসিড। ওকে, বোঝা গেল? এখানে বোঝা গেল আই থিঙ্ক। তো একটা হলো তোমার প্রথমে নিউক্লিওসাইড। নিউক্লিওসাইড মিন্স নাথিং বাট বেস প্লাস রাইবোস কার্বোহাইড্রেট। তো বেস পিরিমিডিন বেস হয়, পিউরিন বেস হয়। এবার পিরিমিডিনের মধ্যে তোমার থাকে অ্যাডিনিন, কি থাকে? অ্যাডিনিন থাকে অ্যান্ড গুয়ানিন থাকে। আর সরি, এটা পিরিমিডিন না, সরি ভুল বললাম, এটা ভুল বললাম। পিরিমিডিন বেস থাকে হলো সাইটোসিন, থাইমিন অ্যান্ড ইউরাসিল। আর পিউরিন বেসে থাকে হলো গুয়ানিন আর অ্যাডিনিন। ওকে, ওকে, এবার পরের পেজে যাও।
লক্ষ্য করো ডিএনএতে কি থাকে, ডিএনএর মধ্যে থাকবে অ্যাডিনিন থাকে, গুয়ানিন থাকে, থাইমিন থাকে, and সাইটোসিন থাকে। আরএনএতে কি থাকে, সবই থাকে, শুধু সাইটোসিনের জায়গায় ইউরাসিল থাকে। দেয়ার মাস্ট বি ইন দ্য প্লেস অফ সাইটোসিন দেয়ার মাস্ট বি ইউরাসিল ইজ দেয়ার। না সাইটোসিন কি এজিটি সাইটোসিন থাকে, থাইমিনের জায়গায় তোমার ইউরাসিল থাকে, রাইট। ইন দ্য প্লেস অফ থাইমিন দেয়ার মাস্ট বি ইউরাসিল ইজ প্রেজেন্ট। ওকে, এবার নাও নেক্সট। অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়েন দ্য নিউক্লিওসাইড, এটা নিউক্লিওসাইড নিয়ে বলছি, হোয়েন অ্যাডিনিন থাকে, অ্যাডিনিনের যখন নিউক্লিওসাইড হয়, অ্যাডিনিন নিউক্লিওসাইড, দ্যাট মিন্স দেয়ার মাস্ট বি দ্য রাইবোজ ইজ প্রেজেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাডেনোসিন। ওকে, একইভাবে সাইটোসিন হলে গুয়ানোসিন, থাইমিন হলে থাইমিডিন, এইভাবে আরও অনেক আছে, ইউরাসিল হলে ইউরিডিন। ওকে, আচ্ছা লিখে দিই, ইউরাসিল দ্যাট ইজ ইউরিডিন, অ্যান্ড এটা আমি সাইটোসিন দিছি কেন, 1 মিনিট, এটা গুয়ানিন, এবার হবে সাইটোসিন, সাইটিডিন। ওকে, তাহলে এগুলো দেখা যায়। অ্যাডিনিন নিউক্লিওসাইড দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাডিনোসিন, গুয়ানিন নিউক্লিওসাইড দ্যাট ইজ কল্ড গুয়ানোসিন। এটা মানে কি, নিউক্লিওসাইড মানে কি, এর মধ্যে শুধু রাইবোজ থাকবে, রাইবোজ কার্বোহাইড্রেট থাকবে, কিন্তু নো ফসফেট, ফসফেট থাকবে না। ফসফেট থাকলে এটা নিউক্লিওটাইড হবে, নো ফসফেট। ওকে, there must be no phosphate is there. Nucleoside means base, that is maybe adenine, maybe guanine, maybe thymine, maybe uracil, maybe cytosine plus ribose carbohydrate. Okay, when adenosine nucleoside we consider, that is adenosine, guanosine plus ribose, that is guanosine, thymine plus ribose carbohydrate, thymidine, uracil plus ribose carbohydrate, uridine, and cytosine plus ribose carbohydrate, that is called cytidine. But when nucleotide is considered, what happened? On that case you have to measure, that is adenosine monophosphate if 1 phosphate is there, adenosine diphosphate if 2 phosphate is there, adenosine triphosphate when 3 phosphate is there. Simple things. Adenosine monophosphate, that means AMP. এটা যদি ডিঅক্সি হয়, নোসিন monophosphate, that means DMP. Diphosphate. আচ্ছা, that means ADP, adenosine triphosphate, that means ATP. Okay, বোঝা গেল? adenosine monophosphate, that means AMP. ডিঅক্সি থাকলে small d AMP. Okay, deoxy জন্য that is there must be, you have to use small d, not capital D. For deoxy you have to use small d. Okay, adenosine diphosphate, that means ADP, adenosine triphosphate ATP, and ATP is called as energy currency. Okay, and that is the storage of energy. আমাদের শরীরে যত কাজ হয় এই এটিপির জন্য হয়। We have to do many work, that is physical work, that is like any type of work, your study, exercise, taking food, taking bath, taking drink water, all the work, even when the heat release in our body, so many mechanisms are there, so many types of reactions are there, all the energy storage are called as ATP. Due to this ATP we have to live like in our world, right? And always remember, most of the ATP, that is 38 ATP, that should be found from mitochondria.
mitochondria by Krebs cycle. By Krebs cycle. Krebs cycle টা লিখছি না, Krebs cycle 38 Krebs cycle, KREBSCYCLE. ওকে, এটু পর্যন্ত থাকলো। আরও গ্লাইকোলাইসিসে পিজিএ পিজিএলডি ওখানেও আমার কিছুটা হলেও খুব কম পরিমাণে এটিপি তৈরি হয়। একটা গ্লাইকোলাইসিস প্রসেস আর একটা হলো Krebs cycle। Krebs cycle যেহেতু 38 এটিপি তৈরি হয়, বেশি তৈরি হয়, দ্যাটস ওয়াই Krebs cycleকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এবার আমি কোথায় চলে গেলাম, এই যে, তাহলে আমরা অনেক গল্প করলাম। তাহলে মোনোফসফেট যখনই থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো, নিউক্লিওসাইড বলবো না, সেটাকে আমরা বলবো উই হ্যাভ টু সে হোয়েন দ্য ফসফেট টার্ম ইজ কল্ড, দ্যাট ইজ কল্ড নিউক্লিওটাইড, টি, নট নিউক্লিওসাইড, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ nucleotide. Okay, so that is also discarded. Urine, obviously, uracil having the nucleoside is called as urine. When uracil plus ribose carbohydrate is there, that should be considered as nucleoside, that is called urine. Okay, এই যে uridine, uracil plus ribose, and that is called as nucleoside, that is called uridine. So nucleoside should be uridine. Okay, clear? Next, question number 3. All our questions are basically GATE. Okay, এখন আমরা গেটের আগে করছি, তারপর CSNIT করব। ঠিক আছে, lambda is defined by lambda p comma q equal to bracket p minus q তার square when p greater equal q, p plus q when p less than q. Okay, to p minus q the whole square, that means p greater equal q. There must be p or q that should be there, that means p and q is nothing but that is a number. আমরা লিখি না lambda 2 comma 3, this is a number. P and q is nothing but that is a number, numerical number, numerical entity. Okay, so there must be two condition is there. What is? One is p is greater equal q, that means if p is greater equal q means what? That is either p equal to q or p greater than q. Okay, there must be p minus q wholes, and when p less than q is there, there must be p plus q is there. Okay, now the question, the value is dash কি কোন ভ্যালু, lambda ব্র্যাকেটে minus of minus 3 plus 2 minus 2 plus 3 bracket close by minus of minus 2 plus 1 is what? You have 5 seconds to calculate. This is a completely get question. Now time start now. টাইম আপ, বোঝো, এটা শুধু ক্যালকুলেট করো। -3 + 2, দ্যাট মিন্স মাইনাস, এখান থেকে আমরা বললাম মাইনাস অফ -1, ঠিক আছে, কমা 3 থেকে -2, তাহলে কী হবে +1 হলো, বাই এখানে কী হবে -2 + 1, তাহলে হবে -1 ভিতরে -1 হলো। এখান থেকে আবার কি আসবে ল্যামডা, এখান থেকে, হ্যাঁ, এখান থেকে আসবে ল্যামডা, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, দ্যাট মিনস 1, 1, এক মিনিট, -3 + 2 +1,
minus 1 minus a plus 1 এটা 1 হলো আর নিচে আবার 1 তাহলে ল্যামডা 1 plus 1 তাহলে p equal to 1 হোল করছে তাহলে p minus q 1 minus 1 তার স্কয়ার কি আসবে 0 আসবে না 1 minus 1 there must be p equal to 1 q equal to 1 and there must be given p equal to q p equal দেওয়া আছে না p equal to q means p minus q তার whole square that is p minus q তার whole square means what 1 minus 1 তার square equal to 0 0 square 0 হবে the answer is 0 this is the answer value is 0 this is the 0 answer okay clear next question number 4 among the metals Mn Fe cobalt nickel okay the ones those would react in its native form directly with CO gives metal carbonyl compound that option A cobalt and manganese option B manganese and Fe option C Fe and nickel option D nickel and cobalt okay among the metals manganese Fe cobalt nickel the ones those would react in its native form means there must be no oxidation no reduction native form that is a neutral metal okay native form bolte ki bochhai neutral metal okay that should be bind directly with CO no change will be there directly means no directly মানে ডাইরেক্ট রিঅ্যাকশন করে দিচ্ছে তো এমন কোন মেটাল হবে ওকে ম্যাঙ্গানিজ আছে Fe আছে কোবাল্ট আছে নিকেল আছে ইউ হ্যাভ টু চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট বিফোর গোয়িং ইন solution first remember there must be all the complexes should maintain 18 electron configuration okay remember that ঠিক আছে যত লাইটার এলিমেন্টস S and P block element they always try to keep their octet and for the tensile metal elements always follow the 80 electron configuration that is the two hints I given you so now find out 5 seconds are there ওকে টাইম আপ বোঝো জিনিসটা বোঝো আমি আগেই হিন্ট দিয়ে দিয়েছি 18 ইলেকট্রন কনফিগারেশন হিন্ট ইজ নাথিং বাট 18 ইলেকট্রন তাহলে তোমাকে দেখতে হবে কোনটার মধ্যে ইভেন নাম্বার অফ ইলেকট্রনস আছে বিকজ CO অলওয়েজ ডোনেট 2 ইলেকট্রন ওকে তো 2 ইলেকট্রন প্লাস অড ইলেকট্রন নেভার বি 18 ইলেকট্রন নেভার বি কখনোই 80 ইলেকট্রন হবে না এবার তুমি বলতে পারো নেগেটিভ চার্জ তো ম্যাম হতেই পারে নেগেটিভ চার্জ এখানে তো বলা নেই কোশ্চেনে ডিরেক্টলি মানে কোনো রকম নেগেটিভ পজিটিভ হবে না নো চেঞ্জ
কমপ্লিটলি সিওর সঙ্গে রিয়াক্ট করে একটা কোবাল্ট কমপ্লেক্স, কার্বনিল কমপ্লেক্স তৈরি করবে, যেখানে নেগেটিভ চার্জ বা পজিটিভ চার্জ হতে পারে না, কারণ এখানে পজিটিভ চার্জ বা নেগেটিভ চার্জকে কনসিডার করা হচ্ছে না। নিশ্চয়ই এখানে কোনো ইভেন্ট স্পেসিসকে আমাকে কনসিডার করতে হবে, আর সেই ইভেন্ট স্পেসিস অবশ্যই 80 ইলেকট্রন কনফিগারেশন নেবে। ঠিক আছে, এমনভাবেই আমাকে মেটাল সিলেক্ট করতে হবে। এবার দেখো কোন কোন মেটালের সঙ্গে কার্বনিল যে কোনো কম্পোজিশনে, সে 4টা কার্বনিল হোক 5টা কার্বনিল হোক, জুড়ে গিয়ে 80 ইলেকট্রন কনফিগারেশন তৈরি করতে পারে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে তোমাকে সবার আগে দেখতে হবে odd and even number of electrons. Which metal have odd number of electrons, which metal have even number of electrons, because the number of CO are not fixed. এখানে তোমাকে নাম্বার অফ সিও বলা নেই যে কতগুলো সিও তোমার সঙ্গে জুড়বে, কোন মেটালের সঙ্গে জুড়বে কতগুলো সিও, সেটা বলা নেই। কিন্তু এটা অবশ্যই তোমার জানা আছে, সিও অলওয়েজ গিভ 2 ইলেকট্রন, সিও সবসময় 2 ইলেকট্রন দিবে। তো অবশ্যই দ্য 2 ইলেকট্রন or multiple of 2 electron when added with any odd electron never give 80 ইলেকট্রন। 2 হোক 4 হোক 6 হোক 8 হোক, মানে 2 বা 2 এর গুণিতক যাই হোক না কেন, তার সঙ্গে কোনো অড ইলেকট্রন যোগ হয়ে আলটিমেটলি 80 ইলেকট্রন দিবে না, তোমাকে ইভেন ইলেকট্রনই খুঁজতে হবে। তো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক হুইচ মেটাল গিভ অলওয়েজ ইভেন ইলেকট্রন, নট অড। দ্যাট ক্যান বি efficient and that can be sufficient to observe which one is correct. Okay, because there must be already two metals are there. That is first one cobalt manganese, second one Mn Fe, and third one Fe nickel, and fourth one nickel cobalt. That means the 4 out of 4 metal, there must be 2 metals should be correct. So you have to find out which 2 metal are not correct either, or you have to find out which 2 metals are correct. If your procedure is correct, so you will sufficient to write which answer is correct. Okay, like as for example, suppose there must be in any reality show is there, there must be 10 out of candidates are there, there must be any pair will be win. Pair means not the pair like that, that is the pair people place like a pair, not that. All the single girls are there, all the singles boys are there, but out of 5 girls there must be 1 girl will be champion, out of 5 boys there must be 1 boy is champion. Suppose that this type of things that should be happen for this question. Okay, চারটার মধ্যে যে কোনো দুটো হবে, সেই দুটো কোন দুটো হবে সেটা তুমি জানো না। এবার বোঝো, ক্লিয়ার করো জিনিসটা। ম্যাঙ্গানিজ হ্যাভিং দ্য ইলেকট্রন scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. Manganese having 4s2 and 3d5. 3d5, 4s2. That is 7 electron. That is odd, so that should be incorrect. Manganese incorrect because 7 electron when added any 2 electron or multiple of 2 electron never give you 18 electron configuration. Okay, as there must be no negative charge and positive charge is mentioned, so you never consider the negative and positive charges in metal carbonyl complexes. যেহেতু নেগেটিভ আর পজিটিভ চার্জের গল্প এখানে বলা হয়নি, সেই জন্য তুমি কনসিডার করতে পারো না। হ্যাঁ, তুমি কনসিডার তখন করতে পারো যে হ্যাঁ, যে চারটার মধ্যে চারটাই তোমাকে অড দিচ্ছে, তখন সেটাতে তুমি ভাবতে পারো। কিন্তু তুমি দেখো এই চারটার মধ্যে চারটা অড দিচ্ছে কি না, তারপরে তুমি দেখো ভাবো। জেনারেলি যেহেতু পজিটিভ নেগেটিভ চার্জের কোনো কথা উল্লেখ করা নাই, তাহলে সেটা কনসিডার করবে না। যেটা উল্লেখ করা নেই সেটা কনসিডার করার দরকার নেই, ইনিশিয়ালি দরকার নেই। ওকে, এবার এফের ক্ষেত্রে দেখো স্ক্যান্ডিয়াম, টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন। তো এফি যে কোনো দুটো করে দেখো প্রথমে, তাহলে 3d6 4s2, দেখো এটা হয়ে গেল ইভেন ইলেকট্রন। তো ইভেন ইলেকট্রন সঙ্গে তুমি 8 ইলেকট্রন, অ্যান্ড ইফ ইউ ইউজ 5CO there must be FeCO whole 5 can be possible, and that should be exist. FeCO whole 5, that is a stable complex, that's why Fe is correct. তো এখানে Fe আছে, ম্যাঙ্গানিজ এখানে ছিল, এটা হবে না। এখানে তো Fe নাই, এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে সি অপশন ইজ কারেক্ট। Fe করেই বোঝা যাচ্ছে সি অপশন ইজ কারেক্ট। এবার তাও দেখো পরে পেজে যাচ্ছি কোবাল্ট। কোবাল্টের ক্ষেত্রে কি স্ক্যান্ডিয়াম, টাইটানিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কোবাল্ট, দ্যাট ইজ 4s7। 4s7 কেন বলছি, এক মিনিট, এটা 3d7 4s2, দ্যাট মিন্স 9 ইলেকট্রন। অড ইলেকট্রন দ্যাট ইজ নট দেয়ার, এটাও হবে না। আর কি আছে বাকি থাকলো নিকেল। নিকেলের ক্ষেত্রে কি হয়
3d8 4s2, that is outermost electron 10, 10 এর সঙ্গে 4co যদি জুড়ে যায় তার মানে 4co কটা দেয়, টোটাল অফ 8 ইলেকট্রন, 8 ইলেকট্রন কনফিগারেশন, কম্পাউন্ড হয় নিকেল CO হোল 4, যেটা অলরেডি স্টেবল কম্পাউন্ড, দ্যাট ক্যান বি এক্সিস্ট, এটা থাকে। তাহলে আমার কি হবে, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, Fe and nickel is the correct answer, that can eligible to produce carbonyl compounds as a native form. There is no oxidation or reduction can be take place, and there must be no negative charge positive charge can be arises in a complex. That's it. Okay, next. এটা আমি মুছে দিচ্ছি। Second question. Second question না তো কত নম্বর কোশ্চেন হলো, 4 I think 5 question. The oxidative addition reductive elimination steps are followed by. Option A, electron rich metal centers. Option B, deficient metal centers. Option C, deficient and electron rich metal center. Option D, rich and electron deficient center. Okay. So the oxidative addition and reductive elimination steps are followed. First one, electron rich metal center, electron deficient metal center, electron deficient and electron rich metal center, electron rich and electron deficient metal center. Okay, 4 option is there. All are who are never knowing this, they always confuse the in of the 4. Okay, so before confusing it, first use the common sense. If you have no common sense, well, first analyze the at least the term names: oxidative addition, reductive elimination. This type of name suggest what? At least guess the term. Okay, if you guess the term, you can eligible to find out which one is correct, even if you never knowing the fact. Okay, যখন কোশ্চেন দেখবে, কোশ্চেন অনেক সময় দেখবে কোশ্চেনটা পড়েই বুঝতে পারবে এমন তা নয়, অনেক সব কোশ্চেন পড়ে বোঝা যায় না, বারবার বললে তাহলে অনেক সময় শর্ট আউট হয়, অনেক সময় জিনিসটা তুমি জানো না কিন্তু টার্মটাকে অ্যানালাইজ করলেও তুমি পারতে পারো, মেবি দ্যাট ইজ অলসো চান্স। আর কমন সেন্স সবার তো সমান থাকে না, আমি কখনো বলবো না কমন সেন্স ইউজ করো, আই এম অলওয়েজ ডিসঅ্যাগ্রি উইথ দ্যাট, কারণ কমন সেন্স সবার সমান হয় না, কিন্তু অন্তত টার্মটাকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করো। টাইম স্টার্ট নাও। Time up. দেখো বোঝো, oxidative addition, that means oxidation can be take place. Oxidative addition means there should be oxidation, and reductive elimination, that is means there should be reduction of what? Of metal.
Okay, oxidative addition means oxidation takes place by metal. Reduction means reduction of metal. Okay, so oxidation can be feasible in which type of species? From electron rich species. When electron availability is so much, there must be oxidation can be feasible. ওকে, যখনই ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম, ইলেকট্রন রিচনেসটা অনেক বাড়বে, ইলেকট্রন ডেন্সিটি অনেক বেশি হবে, তখন ওটা ইজিলি ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারবে, অক্সিডেশন আরও বেশি মোর ফেভারেবল হবে। ঠিক আছে, ওকে। তো ইলেকট্রন রিচ মেটাল সেন্টার হবে প্রথমটা। তো কোথায় কোথায় আছে? এখানে আছে, এখানে আছে। এখানে ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট আছে, তো এটা হবে না। ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট আছে, এটাও হবে না। সো দেয়ার মাস্ট বি টু পসিবিলিটি। ওকে, এবার দুটো তো সেম হবে না, ইউনো। অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন, অক্সিডেটিভ একটা হলো অক্সিডেটিভ, আরেকটা হলো রিডাকটিভ। দে আর অপোজিট টু ইচ আদার। Addition, elimination, that is also opposite to each other. So that means they should be reverse. They should not alike. They should not be same condition. So obviously electron rich metal center for both cannot be feasible. So এটা তো এইভাবে কমন সেন্সে কেটে যায়, বা যদি ভালো করে অ্যানালাইজ করার সুযোগ পাও পরীক্ষার মধ্যে ডিউরিং এক্সাম, তাহলে এখানে এইভাবে কেটে যায়। তারপরেও জেনে রাখো, রিডাক্টিভ এলিমিনেশন মিন্স রিডাকশন অফ মেটাল। A reduction of metal that should be feasible for the high oxidation state of metal when present. Because when high oxidation state or electron deficient system is there, because electron deficient system need electrons, and that's why due to this need, electron deficient species can be reduced, otherwise not to be reduced. If no need is there, you never be see that is the species undergo so much easily oxidation or reduction process. There must be a need is there. ওকে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, আমাদেরকে ভগবান বাড়ির মধ্যেই সব কিছু দেয়নি, রাইট? একটা মানুষ যতই বড় লোক হোক, যতই গরিব হোক, যাই হোক না কেন, তাকে বাড়ির বাইরে নিজেকে হোক, কোনো কর্মচারীকে দিয়ে হোক, বা বাড়ির কোনো মেম্বারকে দিয়ে হোক, বাইরের থেকে সবজি আনাতে হয়। মাসের শেষে একটা বাজার করে মুদিখানা দোকান থেকে চাল ডাল এগুলোর ব্যবস্থা করতে হয়। বছরে একবার হলেও কাপড় জামা কিনতে হয়, ঠিক আছে? তাছাড়া কি হয়, অনেক সময় ঘুরতে যেতে হয় মন ভালো করার জন্য, মাঝে মাঝেই মেডিসিনও কিনতে হয়। অল আর নট ইন আওয়ার হোম। আমাদের বাড়িতে সব কিছু পাওয়া যায় না। দিস ইজ আ ট্রু ফ্যাক্ট। ইভেন উই নেভার স্টোরেজ অল অফ দ্য থিংস, বিকজ মেনি থিংস হ্যাভ এক্সপায়ারি, অ্যান্ড ইফ ইউ স্টোরেজ দেয়ার মাস্ট উই হ্যাভ ফেসেস লস। ওকে, বেশিরভাগ জিনিসই এক্সপায়ারি থাকে, যার জন্য আমরা খুব বেশি জিনিস মজুত করেও রাখতে পারি না। দিস ইজ অলসো দ্য লিমিটেশন। তো আমাদের বাইরে তো বেরোতেই হবে। তো দেয়ার মাস্ট বি বাইরে বাড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ হলো আওয়ার নিডস, আমাদের প্রয়োজনীয়তা। বুঝতে পারে না, নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন। প্রয়োজনীয়তা থাকলেই ডিসকভারি হবে, ঠিক আছে? প্রয়োজনীয়তা ছিল বলেই এত থিওরি, এত আবিষ্কার হয়েছে। প্রয়োজনীয়তা না থাকলে হতো না। আইনস্টাইন বলো, স্টিফেন হকিংস বলো, বা নিউটন বলো, তাদের জীবনে এতটা কষ্টের পিরিয়ড গেছে যে তাদের দরকার ছিল ওই সময়টা ওইরকম থিওরি যদি না হতো, মানে খুব খারাপ একটা তাদের ওপর একটা অন্যায় হয়ে যেত, প্রকৃতির দ্বারাও তাদের ওপর একটা অন্যায় হতো। তার জন্য তাদের এই থিওরিগুলো ওই সময়টা, মানে কি বলবো, তাদের পরিশ্রমের ফল, ঠিক আছে? তো দিস আর প্রডিউস বাই দেয়ার নিড, তাদের লাইফ স্ট্রাগলের যে নিডটা, সেটাই কিন্তু তোমার তারা বেঁচে থাকতে হোক, বেঁচে থাকার অনেকে বেঁচে থাকার পরে তাদের ডিসকভারিগুলো নাম হয়েছে, কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়ালি তাদের জীবনের যে নিডটা, নিড মানে কি, তাদের যে স্ট্রাগলটা, সেই স্ট্রাগলটার একটা পরিসমাপ্তি তো দরকার, একটা ফল দরকার, সেটা তার বেঁচে থাকতে হোক বা অনেকের ক্ষেত্রে মারা যাওয়ার পরই আনফর্চুনেটলি হয়েছে, কিন্তু নেচার তো দিবেই। কেউ যদি করে তো সেটা নেচার দিবে, তো সেটার জন্য একটা নিড দরকার আছে, ঠিক আছে? থিওরি অফ রিলেটিভিটি, হোয়াই দ্যাট ইজ প্রডিউস, বিকজ আইনস্টাইন ডু দিস উইথ স্ট্রাগল, ডু দিস, তো তাকে তো দিতেই হতো, তাই না? কেউ বাড়িতে বসে বসে পায় না, তাকে কষ্ট করতেই হবে। তো দিস ইজ দ্য থিঙ্কিং অফ দ্যাট, যে অক্সিডেশন হচ্ছে, রিডাকশন হচ্ছে, দ্যাট স্পেসিস শুড হ্যাভ দিস নিড, আদারওয়াইজ হবে না। তার চাহিদা আছে বলে তা হচ্ছে। চাহিদা মানে এটা না যে সবসময় ডিমান্ড, ম্যাটেরিয়ালিস্টিক নট। অনেকে ভালোবেসে জিনিসটা করে, কিন্তু তারপরেও তার একটা ফলের দরকার হয়, একটা ফল, একটা স্বীকৃতির দরকার হয়। সেটা অনেকে বেঁচে থাকতে পায়, তো তারা ফরচুনেট, দে আর
তারা ভাগ্যবান, যারা বেঁচে থাকতে পায়নি তারা সত্যি তাদের এটা কষ্টের, আমাদের এটা বলা খারাপ লাগে। দিস ইজ দ্য থিং। সো তো এটা হলো জিনিস যে অক্সিডেটিভ অ্যাডিশন কোথায় হবে, যেখানে ইলেকট্রন সিস্টেম, ইলেকট্রন অনেক বেশি তো সেই ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে। আর রিডাকশন কোথায়, যাদের ইলেকট্রন এফিসিয়েন্সি আছে, ইলেকট্রন নিতে পারবে। তো দিস ইজ দ্য থিং। সো ওকে, তাহলে অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। Next question 6. Which NaCl 1 number, 2 number H new, 3 number HCl কি তৈরি হবে? এখানে আমি আর অপশন দিলাম না, ধরো there must be googly round is there, no option will be there. So how you find out? Just use your organic reaction concept. ঠিক আছে, টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ। বোঝো জিনিসটা, দিস ইজ আ রেডিকাল মেকানিজম বিকজ H new is there, আর HCl is a source of H plus. ওকে, ক্লিয়ার? এবার NaCl that should be splitted to produce NO radical and Cl radical. Okay, okay. Now this O, আচ্ছা এটা NaCl হয় না, এটা একটু ভুল বললাম, পরে রেডিকাল মেকানিজমটা হবে, এখানে হবে না। ওকে, রেডিকাল মেকানিজম এখান থেকে হবে। আচ্ছা, এখানে হয়ে গেল OH, দিস দিস দিস। এবার হবে NO পজিটিভ, N পজিটিভ, ডাবল বন্ড O, Cl, del negative, del negative. Okay, that is you can say del positive. Okay, del positive. So these two lone pair that should be attack on this NO. So obviously this bond can be in double bond O তো ভাঙে, কিন্তু সেটা আবার O নেগেটিভটা রিলোকালাইজ হয়ে যায়। ওকে, তো আলটিমেটলি Cl অ্যাজ এ লিভিং গ্রুপ, সো Cl লিভ। তো Cl যেহেতু লিভিং গ্রুপ, ভালো লিভিং গ্রুপ, Clটা বেরিয়ে যায়। তাহলে কি হবে? বাই অ্যান্ড অলসো, তাহলে কী হবে? ও NO হবে। কেন? বাই H প্লাস, H প্লাস বেরিয়ে গেলে কী হবে? HCl বেরোবে। ওকে, তো এইভাবে করে HCl হবে, যে লিভিং গ্রুপস NOCl থেকে Cl বেরোচ্ছে অ্যান্ড OH থেকে H বেরোচ্ছে, তো আলটিমেটলি HCl বেরোচ্ছে। ওকে, ফ্রম NOCl Cl minus is cleaved and from OH H plus is cleaved. So H plus and Cl minus combine to each other to produce HCl. Okay, by this way HCl is leaved, and that is entropically favorable because from reactant you get two products, that one product is produced and another side product is produced. When this type of reaction going through, there must be, this is called entropically favorable. And when entropically favorable, most of the cases that should be designated as thermodynamically favorable also, because thermodynamic stability or and gives free energy del G, that is much more depend on del S also, depend on del H also, even del S also. Okay, so this is produced. ওকে, এবার দেখো, এবার এই রেডিকালটা এরকম হবে, কি হবে? ও রেডিকাল, এখানে CH2 আছে, এখানে H আছে, আর একটা CH3 এখানে আছে, এই এবার এই রেডিকালটা এই হাইড্রোজেনকে নেবে, এখানে রেডিকাল তৈরি হবে। কি হবে?
ও এইচ হবে, CH2 রেডিকাল হবে, CH3 আছে, এটা হবে। আরও রিয়াকশন দেখাচ্ছে কি তৈরি হলো, এখানে OH হলো, CH2 রেডিকাল হলো, CH3 এটা তৈরি হবে। এবার এর সঙ্গে NO রেডিকালটা কম্বাইন হবে, কম্বাইন হলে কি হবে, OH হবে, CH2 N ডাবল বন্ড। এবার লক্ষ্য করো এটা আমরা লিখতে পারি না, CH এখানে একটা H লিখতে পারি। এবার এই হাইড্রোজেনটা এখানে যাবে, আচ্ছা এখানে আরেকটা CH3 আছে, হ্যাঁ আরেকটা CH3 আছে, আচ্ছা CH3 আছে, এখানে একটা হাইড্রোজেন ছিল, বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, কি তৈরি হবে, এখানে OH হবে, এই CH ডাবল বন্ড OH। এবার হাইড্রোলাইসিস করবে, H সেল আছে মনে হয়, H সেল ছিল, তাহলে কি হবে, OH হবে, CHO হবে, এই বন্ডটা এখানে হবে, দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট। ওকে, এইভাবে এখানে একটা CH3 আছে, দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট। এভাবে করে আমরা প্রোডাক্ট পাবো। তো এটাই হয়ে গেল প্রোডাক্ট, বোঝা গেল। প্রোডাক্টটা কি হবে, OH CHO এই হয়ে গেল। ওকে, নেক্সট। Next question. The spin only magnetic moment of cobalt H2 whole 6 2 plus dash, এটাও গেটেই বুঝতে পারছো, গেটেই আসছে, rounded up to 1 decimal, দশমিকের পর একটা ঘর নেবে 1 decimal। সো তোমাকে রাউন্ড অফের নিয়মও মনে রাখতে হবে, ইফ গ্রেটার দেন 5 দেন অনলি +1 is added। ওকে, সো টাইম স্টার্ট নাও। টাইম আপ। দেখো এখানে কি হবে, H2 হলো উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড, দ্যাট ইজ নো পেয়ারিং, দ্যাট ইজ অলওয়েজ হাই স্পিন। শুধু কোবাল্ট 3 যখন থাকবে না, কোবাল্ট 3+ হবে, তখন সেক্ষেত্রে এক্সেপ্ট F, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন সব মাইনাস 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 মাইনাস, N3 মাইনাস, এটা কি আছে NCS মাইনাস, এগুলো ছাড়া অল, এটা নিয়ে আমার একটু ডাউট আছে, অল আর স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড, সো পেয়ারিং। শুধুমাত্র তোমার কোবাল্ট 3+ ক্ষেত্রে এটা দেখবে যে অল হ্যালোজেন, N3 মাইনাস, SCN কে NCS এরকম হবে। আরেকটা লিগ্যান্ড আছে সালফাইড, আই থিঙ্ক S2 মাইনাস। তো এদের
ছাড়া বাকি সবগুলোই স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড বা পেয়ারিংকে দেখায়, তখন H2O স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড হিসেবে কাজ করবে কোবাল্ট 3+ ক্ষেত্রে, তখন কোবাল্ট 3+ ক্ষেত্রে পেয়ারিং হবে H2 প্রেজেন্সে, ইভেন অ্যামোনিয়ার প্রেজেন্সেও। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তো কোবাল্ট 3+ নেই, এখানে ডিরেক্টলি বোঝাচ্ছে H2 তো কোনো চার্জ নেই, দেয়ার মাস্ট বি নো চার্জ অফ H2 is there, so obviously cobalt here cobalt 2+ is present, and that's why H2 is behave as a weak field ligand. Okay, so weak field ligand, so no pairing, high spin. Okay, so there must be first one T2G, and there must be Eg. Okay, so cobalt 2+. Okay, cobalt is hydrogen helium, sorry, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt. এমনিতে তো কোবাল্ট হয় তোমার 3d7 4s2, কিন্তু এখানে কোবাল্ট কি হবে, কোবাল্ট 2+, তার মানে 4s2 ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে, তো 3d7 হবে। তো 1 1 2 3 4 5 6 7। ওকে, তাহলে কি হবে, এখানে দেখাচ্ছি 5-এর পর থেকে আর কাউন্ট করবো না, হ্যাঁ 5-এর মধ্যে 0 হয়ে যায়, তাহলে পরে আর কটা আছে, পরে আর দুটো আছে, এখানে আর দুটো আছে, দুটো আনপেয়ার ইলেকট্রন আছে। ঠিক আছে, মানে কি বলছি, এই যে যদি এরকম 5 সিস্টেম হয়ে যায় তো সেটা সবসময় কি হয়, 0 হয়, রাইট, তো তারপর থেকে কাউন্ট করব, তার মানে এখানে আরও এক্সট্রা আছে, এই যে এক্সট্রা, এখানে আরও এক্সট্রা আছে, এই যে এক্সট্রা, তো -0.4 × 2 দ্যাট ইজ হবে 0.8 হবে, -0.8। কটা আছে না, দাঁড়াও একবার দেখিনি, ও আনপেয়ার ইলেকট্রন তো এখানে 3 আছে, এখানে 0.8, এটা চাইনি। ওকে, এটা চাইনি, চাই আছে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট। ওকে, আনপেয়ার ইলেকট্রন 3 আনপেয়ার ইলেকট্রন। ওকে, তাহলে আমার এর মধ্যে সূত্রটা কি, n × n+2 বোর ম্যাগনেটন, তাহলে এখানে কি হবে 2/3 × 3+2 বোর ম্যাগনেটন। ক্যালকুলেট করবে থাকবে, ইফ ভার্চুয়াল calculator is there in a GATE exam, obviously in GATE exam virtual calculator is there, you can calculate this. If CSIRNet, maybe the virtual calculator is given, may not be, but from 2022 there must be, from 2022 to 2024 there must be 24 June, and most of the exams there must virtual calculators are provided, so there must be a high chance virtual calculator will be there for CSIRNet exam, but you have to prepare well without virtual calculator also, even with virtual calculator also. Okay, root over 3 × 3+2 that is must be, ভালো করে বোঝো, এখান থেকে 3 5 আসবে, এখানে 1 মিনিট 2 6 + 3 রুট ওভার কত হবে, 5 3 5 15, রুট ওভার 15 কত ভ্যালু আসবে, রুট 15। 3.872, এটাকে লিখতে পারো 3.9 লিখতে পারো, যেহেতু 7টা 5-এর থেকে বড়, তো রাউন্ডেড অফ ইন 1 ডেসিমাল, সো অ্যান্সার হবে 3.9। 3.9 ইজ দ্য অ্যান্সার, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট।
Next question. The number of signals in the 1H NMR spectrum of the following compound recorded at 25 degrees centigrade in CDCl3 is dash. Then এখানে BR 1 to this, dot 1 of this, dot 1 of this. Okay. The number of signals in the 1H NMR spectrum of the following compound recorded at 25 degrees centigrade. 25 degrees centigrade, that is more or less room temperature, in CDCl3. CDCl3 is a solvent, you know that. Okay. তোমরা যারা ডিজার্টেশন করেছো বা প্র্যাকটিক্যাল করেছো বা এনএমআর এ তোমরা ইউজ করেছো তারা জানো যে CDCl3 ডিউটারেটেড সলভেন্ট ইউজ হয় ফর বেসিক্যালি ফর তোমার এনএমআর ডিটেকশনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। CDCl3 ইউজ হয় অনেক ক্ষেত্রে, তোমার ডিউটারেটেড ডিএমএসও ইউজ হয়, তো বিভিন্ন কিছু ইউজ হয়। তার পিছনে অনেক কারণ থাকে, দেয়ার মাস্ট বি দ্য রিজন বিহাইন্ড অফ ইট। একটা রিজন থাকে তোমার স্যাম্পল ইন্টেন্সিটি, আইটে রিজন থাকে তোমার কী থাকে প্রোটন ডিটেক্ট করার জন্য এগুলো তোমার কাজে লাগে। আর অনেক সময় স্যাম্পল রিকভারিংয়ের ব্যাপারটাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ থাকে। অনেক সময় তোমার স্যাম্পল রিকভার যাতে তুমি করতে পারো ইজিলি, সেটাও একটা এফেক্টিভ ব্যাপার থাকে। স্যাম্পল রিকভার হয় ফর এনএমআর, শুধু মাসের ক্ষেত্রে হয় না, মাস স্পেকট্রোমেট্রির ক্ষেত্রে স্যাম্পল দ্যাট শুড বি কমপ্লিটলি রেস্ট্রাক্টেড, বাট ফর এনএমআর দেয়ার মাস্ট ইউ গেট রিকভারি অফ স্যাম্পল বা রিকভারি অফ ইউর প্রোডাক্ট, but sometimes the product separation and purification that should be difficult, sometimes that should be easy, and depend upon that there must be the solvent used for NMR can be vary. Okay, this is also the thinking zone. Okay, CDCl3 that should be used for solvent in NMR detection. Okay, okay, তো এবার বোঝো কতগুলা হাইড্রোজেন থাকে। ওকে, টাইম স্টার্ট নাও। ওকে, দ্য নাম্বার অফ সিগন্যাল ইন দ্য 1H NMR। এবার দেখো বোঝো, নাম্বার অফ এইচ NMR মানে কি, কত রকমের হাইড্রোজেন্স দ্যাট শুড বি দেয়ার, হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেন্স আর প্রেজেন্ট, দে আর ইকুইভ্যালেন্ট অর নট। ওকে, দিস ইজ কল সিগন্যাল মানে কি, কতগুলো হাইড্রোজেন আছে আর সেই হাইড্রোজেনগুলোকে আমি ইকুইভ্যালেন্ট বলতে পারি কিনা। ইকুইভ্যালেন্ট হলে সেম লাইন সেম সিগন্যাল দেখাবে, স্প্লিট করতে পারে কিন্তু সেম সিগন্যাল থাকবে। এবার এখানে স্প্লিটিং এই জন্য হবে না কারণ এখানে সিও এরকম থাকবে। ওকে, এখানে স্প্লিটিং চাইও নেই, আমার সিগন্যাল বার করতে বলছে। এবার তাহলে হাউ মেনি হাইড্রোজেন্স আর দে আর সেম লাইক, একই রকমের কতগুলো হাইড্রোজেন আছে, ঠিক আছে। এবার একটা জিনিস বোঝো, বিফোর গোয়িং ইন ডিটেল, বিফোর গোয়িং ইন ডিটেকশন অফ 1H NMR, you have to first check out the molecule having any plane of symmetry or not. If plane of symmetry cut the molecule equally, there must be all the molecules which are present in both sides of this plane should be, and all the hydrogens present in both sides of the plane as a same position should be equivalent to each other. Suppose if CSC is there, there must be a plane is there, so this all the hydrogen that should be equivalent to each other. Okay, this type of things. So
যদি আমি এরকম বলি, ধরো এমন ধরনের কোনো একটা হাইড্রোকার্বন আছে সাপোজ, তো এই হাইড্রোজেন এটা কী হবে, একে অপরের ইকুইভ্যালেন্ট হবে, এরকমই হওয়ার কথা। আমি আরও ভালো করে করছি, দাঁড়াও, এটা একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে বোঝার জন্য। সাপোজ ধরো CH2 CH3, হ্যাঁ CH2 CH3, ধরো এখান থেকে একটা প্লেন সিমেট্রি চাচ্ছে সাপোজ, আমি তাও বলতে পারছি না, দাঁড়াও 1 মিনিট, উদাহরণ এখানে পাচ্ছি না তো। তো ধরো এরকম প্লেন অফ সিমেট্রি যাচ্ছে, তো সেই প্লেন অফ সিমেট্রি যদি আমার এইভাবে যেত, সাপোজ এখানে COCC ছিল না, যদি এরকমই থাকে বেঞ্জিন রিং, এখানে Br, এখানে COCH3, এখানে COCC, তাও তো প্লেন অফ সিমেট্রি যাবে। গেলে কী হবে, এই CH3 আর এই CH3 একে অপরে ইকুইভ্যালেন্ট হবে, এই হাইড্রোজেন আর এই হাইড্রোজেন একে অপরে ইকুইভ্যালেন্ট হবে, বোঝা গেল? কিন্তু এখানে COCH3 আছে। এবার অনেকেই কী করবে, এখানে একটা ভুল করবে, কি করবে, COCH3কে স্পেয়ার কনসিডার করবে। আর স্পেয়ার কনসিডার করলেও তো তুমি যদি এখানে একটা গোল্লা ইউজ করো, তা সাপোজ এখানে এটার জায়গায় একটা গোল্লা ইউজ করো, তাহলেও এখানে একটা প্লেন অফ সিমেট্রি যায়, রাইট? কিন্তু এটা তা হবে না, এটা হবে না। এটা হবে না, কেন হবে না? The sphere only considered for the very bulky group, sphere considered for very bulky group, okay, but COCH3 not so bulky, অত বাল্কি না যে আমি স্পেয়ার কনসিডার করব। তো COCH3 এখান দিয়ে কোনো POS যায় না, প্লেন অফ সিমেট্রি যায় না, নো প্লেন অফ সিমেট্রি ইজ প্রেজেন্ট, এটাকে আমি এইভাবে কাটতে পারি না, ওকে। এবার প্লেন অফ সিমেট্রি যখন যায় না, তাহলে আমার এখন কোনো ইকুইভ্যালেন্সি ওভাবে আমি পাবো না। তাহলে এখানে আমার CH3 আছে, এখানে আমার CH3 আছে, ইভেন এখানেও CH3 আছে। কয় রকমের প্রোটন আছে, এখানে একরকম, এখানে একরকম, এখানে একরকম, হলো। আর কি আছে, এখানে একরকম, এখানে একরকম, এখানেও হাইড্রোজেন আছে, এখানেও হাইড্রোজেন আছে, টোটাল অফ 5 হবে, ঠিক আছে, টোটাল অফ 5 হবে। অ্যান্সারে এটাই দেওয়া আছে, কিন্তু এটা নিয়ে অনেকের ডাউট আছে যে এটা COCH3কে স্পেয়ার কেন কনসিডার করা হচ্ছে না, অনেক বইয়ে আবার কিন্তু আবার স্পেয়ার কনসিডার করেও করা আছে, তো সেটা অনেকটা অ্যান্সার কি ওপরও ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট। Next question. Hemi. Are lithium or organolithium? 2 number double bond S double bond O pH A Ag2Cl2, আর কি লাগে আমার দেখা দরকার নেই, তো B। এবার বলো আইডেন্টিফাই A is what, B is what। আমি ইচ্ছে করে অপশন দিইনি, এবার রিয়াকশন করে ফাইন্ড আউট করো। এক্ষেত্রে আমি 5 সেকেন্ড না দিয়ে 10 সেকেন্ড দেবো, টাইম স্টার্ট না। এখানে আমি কিছু হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি। আর লিথিয়াম ইজ অ্যান বেস, অলওয়েজ ট্রাই টু অ্যাবস্ট্রাক্ট হাইড্রোজেন ফর্ম এ অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন, ওকে। আর লিথিয়াম কী করবে, অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন নিয়ে নেবে, নিয়ে লিথিয়াম সল্ট নিয়ে নেবে, RH তৈরি করবে, আর ওইদিকে যে এখানে হাইড্রোজেন নিয়ে নিল সেখানে লিথিয়াম সল্ট তৈরি করবে। মানে আর লিথিয়ামের কাজ হলো অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করা, আর লিথিয়াম অ্যাজ অ্যাক্ট অ্যাজ বেস, ওকে। আর কি, যেটা ডাবল বন্ড, তারপরে সিঙ্গল বন্ড S ডাবল বন্ড O pH সিস্টেম দেখছো নিচে 2 নম্বরে, সেটা দেখো সেখানে মাইকেল অ্যাডিশন হবে, যেখানেই কার্বন আয়নটা তৈরি হবে সেই কার্বন আয়নটাকে
কার্বন আয়নটা কী করবে, মাইকেল অ্যাডিশন করবে, মানে প্রথমে ডাবল বন্ডকে এফেক্ট করবে, তারপরে সেটা সেই ডাবল বন্ডে এক্সটেন্ড হয়ে এস ডাবল বন্ড ওটা ব্রেক হয়ে SO নেগেটিভ হবে, বা O নেগেটিভ হয়ে থাকবে না, তো সেই O নেগেটিভটা আবার ডিলোকালাইজ হবে, তারপর একটা রিএরেঞ্জমেন্ট হবে। ওকে, HgCl2 এটাও আমি হিন্ট দিচ্ছি, সালফারের প্রতি একটা Hgর একটা আসক্তি আছে, দেয়ার মাস্ট বি এ অ্যাডিকশন is present between হাইড্রোজেন বলছি Hg towards সালফার। Hg সবসময় কী করবে, সালফারকে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, আর Hg বা Hg কী করবে, সালফারকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে নিজের সঙ্গে। ঠিক আছে, তাহলে এটা হয়ে গেল আমার ব্যাপার। তো এবার তোমার বলো কোন রিয়াকশনটা হবে, কীভাবে রিয়াকশনটা হবে। টাইম স্টার্ট নাও। ওকে, টাইম আপ, বুঝে গেল ব্যাপারটা। আর লিথিয়াম অ্যাক্টাস, আর নেগেটিভ, লিথিয়াম পজিটিভ, অ্যাক্টাস বেস। ওকে, তাহলে এখানে আর নেগেটিভ, লিথিয়াম পজিটিভ, এখানে হাইড্রোজেন দ্যাট ইজ অ্যাসিডিক, তো আর নেগেটিভ অ্যাবস্ট্রাক্ট হাইড্রোজেন। ওকে, তো এস এটাই লাস্ট কোশ্চেন, নেগেটিভ এখানে এমই হবে। ওকে, এবার মাইকেল অ্যাডিশন হবে, কী হবে, নেগেটিভ এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, হলো এখানে এস এমই, এখানে একটা বন্ড হবে, এখানে একটা বন্ড হবে, এখানে বন্ড হবে, SO নেগেটিভ হবে, PH হবে, হলো। এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে। ওকে, তাহলে এটাকে কি বলতে পারি, এস, এখানে এস, এখানে এমই, এস ডাবল বন্ড PH বলতে পারি। ওকে, এবার যে হাইড্রোজেন, এখানে তো আর লিথিয়াম আছে, আর লিথিয়াম তো আছে, তো আর লিথিয়াম আবার কি করবে, আবার হাইড্রোজেনটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, অ্যাবস্ট্রাক্ট করলে কি হবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, হাইড্রোজেনটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, তো এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা, এই গ্রুপটা বেরিয়ে যাবে, হলো। তাহলে কি হবে, এস হবে, এমই হবে, এই বন্ড এখানে এরকম হবে, এটা হয়ে গেল এ। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ এ। এটাও এ থাকতে পারে অপশানে, এটাও এ থাকতে পারে, ঠিক আছে, যেটা খুশি। ওকে, এটা হলো রিঅ্যারেঞ্জ প্রোডাক্ট, আর এটা হলো তোমার অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্ট। ওকে, আর এটা হলো রিঅ্যারেঞ্জ প্রোডাক্ট। ওকে, তো সেটা যেটাই থাকুক, এটা হয়ে গেল এই দুটোর মধ্যে একটা থাকবে। ঠিক আছে, তিনটা দেখো, তিনটা স্ট্রাকচার থাকো, তিনটে স্ট্রাকচার মানে যেটাই থাকবে সেটাই হাই চান্স আছে প্রবাবিলিটি কারেক্ট হওয়ার। ঠিক আছে, লাস্টেরটা হলো রিঅ্যারেঞ্জ প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, বাই এলিমিনেটিং দ্য SO/PH গ্রুপ। ঠিক আছে, নেক্সট এবার HgCl2 কী করবে। আচ্ছা, এবার একটা জিনিস বুঝো, এটা কিন্তু আলাদা। ঠিক আছে, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি এমই অ্যান্ড দ্য প্রোডাক্ট ইজ এ। ওকে, নেক্সট এবার আমরা বি খুঁজবো। বিটা কি,
ওকে, এবার HgCl2 সালফার হ্যাভিং দ্য লোন পেয়ার, তো Hgর সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করবে। এস এখানে হবে Hg কি করবে, Hg আরেকটা Cl আছে, Cl বেরিয়ে যাবে। ওকে, Hg একটা Cl আছে, Cl বেরিয়ে যাবে, Cl আছে গ্রুপ লিভিং গ্রুপ, তাহলে হয়ে গেল এস, এই এখানে পজিটিভ হবে বন্ড, এখানে হবে ডবল বন্ড, দুটো লোন পেয়ার সালফারেরও আছে, এটা দিবে, এই বন্ডটা ব্রেক করবে, হলো। ব্রেক করলে কি হবে, এস, তো Cl আছে, HgCl ডবল বন্ড, এই পজিটিভ, এক মিনিট, এই পজিটিভ, হলো। এবার দেখো মিডিয়ামে মনে রাখবে, এখানে একটু মডিফাই করে দাও, এখানে H2O আছে, 4 নম্বরে, 4 নম্বরে না, একই সঙ্গে আছে, তাহলে H2O গিয়ে কি করবে, কার্বনকে অ্যাটাক করবে, সালফারকে করবে না, কিন্তু এখানে ভুল হয়। আচ্ছা, ওকে, কি হবে, সালফার HgCl সালফার, এখানে হবে OH বাই এলিমিনেটে H প্লাস, এই হলো, দুটো লোন পেয়ার করে আবার Hg অ্যাটাক করবে, Cl বেরিয়ে যাবে, হলো। কি হবে, এস এস Hg পজিটিভ, এখানে একটা বন্ড, এখানে ও বন্ড H CH3 আর এই ডাবল বন্ড, কি হবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে আর এই বন্ডটা এই পজিটিভ চার্জকে নিউট্রালাইজ করবে, তাহলে কি হবে, Hg হবে প্লাস, এখান থেকে কি হবে, Me ডবল বন্ড, এটা হবে প্রোডাক্ট, দিস ইজ এ প্রোডাক্ট, এটা Me, দিস ইজ এ প্রোডাক্ট, ওকে। তাহলে এখান থেকে কি তৈরি হবে, বি হবে তোমার Me ডবল বন্ড দিস, আর এই হবে তোমার এই যে Me দিস, ঠিক আছে, এই দুটো প্রোডাক্ট, বোঝা গেল। তো এখানে আমি শেষ করলাম, থ্যাংক ইউ, and please subscribe, like, share and comment my YouTube channel, and thank you, okay.